जय स्वामीनारायण। प्रकरण 13 सजीवों अने वस्ती देखाई रह्यु छे। ऊपर लखेलू पेज नंबर 231 पर आया छे। ए पण पेज नंबर पण देखाई रह्यु छे। तमारी चोपड़ी छाई रही एमां सौथी महत्वनो प्रश्न आजनो संभव्य वृद्धि पूछाय। भईला पूछाय बराबर एटले आने मोढे करी नाखवानुं छे, भूक्का बोलावे एवी रीते। ओके, संभव्य वृद्धि आनी पहला आपणे भण्या था ए चर घातांकीय वृद्धि हती बराबर। हवे आपणे भणीशुं संभव्य वृद्धि। हवे आ संभव्य वृद्धि छे शुं ए आपणे जोईए बराबर। प्रकृतिमां कोई पण उभा रहो, तमने देखातुं न होय तो आने आपणे सहज खसेडी लीए अने आ बदली लीए। ओके चलो रेडी। प्रकृतिमां कोईपण वस्तीनी पासे एटला अमर्यादित स्त्रोत नहीं होता कि ते चर घातांकीय वृद्धि करता रहे। चर घातांकीय वृद्धि में आपणे एवुं भण्या था कि प्रकृतिनी अंदर अमर्यादित स्त्रोत होय। सजीवोने हवा, पाणी, खोराक जे जग्याए रहता हशे त्यां पुष्कळ मळतुं होय एटले एमनी वृद्धि छे ने कूदके ने भूसके वधती जाय। आपणे पेलुं चक्रवृद्धि व्याज नहीं कहेता, चक्रवृद्धि व्याज, सादुं व्याज अने चक्रवृद्धि व्याजना दाखला आवता हता, बस एना जेम सालू डबल थतुं जाय, एम धड़ाधड़ वधती जाय संख्या एमनी बराबर। पण प्रकृति में ए शक्य नहीं, अत्यारे हाल में तो ये शक्य नहीं कारण के कोईपण वस्ती पासे अमर्यादित स्त्रोत है नहीं। मतलब कि हवा, पाणी, खोराक जे छे मर्यादित है, भगवाने आपणे मर्यादित आपेला छे बराबर। माटे चर घातांकीय वृद्धि थवी खरेखर शक्य नहीं। हाँ, थोड़ाक समय माटे थई शके छे पण अमुक समय पछी ए अटकवानी ज छे। ओके चलो, तेना कारणे मर्यादित स्त्रोतों माटे व्यक्तिगत सजीवों वच्चे शुं थती हशे, हरीफाई थया करे छे। स्त्रोत मर्यादित होय अने सजीवोनी संख्या वधारे होय तो ए वस्तु लेवा माटे शुं थशे, पड़ापड़ी थशे, मारामारी थशे अने एनी अंदर जेना भागमां आवशे ए लांबू जीवशे, प्रजनन करशे, नवी संतति उत्पन्न करशे। जेना भागमां नहीं आवे ए गयो बराबर। कहेवानो मतलब के तमारा घरे तमे 3 भाई बहन छो बराबर। तमे 3 भाई बहन छो, तमारा फाधर, तमारा पप्पा तमारा माटे एक डेरी मिल्क लाया, 10 रुपया वाली लाया आपणे बराबर। बहु मोंघी नहीं लाया, अत्यारे लॉकडाउनना कारणे 10 रुपयानी आई। हवे 3 भाई बहन होय एटले शुं थवानुं छे? चलो तमारा माँ बाप नहीं खाए पण तमारा 3 टुकड़ा तो थशे ने एनी अंदर डेरी मिल्कने। 3 भाई बहनने एक सरखा टुकड़ा मळशे। ओके केम? केम के तमारा 3 भाई बहन तमारा जोड़े हाजर हता एटले एमने पण आलवी पड़ी तमारे माटे। तमारा भागमां टुकड़ो ज आव्यो नानकड़ो एवो। ओके चलो विचारो कि कदाच तमारा भाई बहन कोई कारणसर बहार गाम गया है, फईना घेर के मामाना घेर गया है, तमे एकला छो घरे। हवे तमारा फाधर डेरी मिल्क लाया है तो आखी डेरी मिल्क तमने ज मळशे ने। हवे टुकड़ा करवानी जरूर ज नहीं, केम के पेला बे तो छे नहीं। समझी गया कहेवानो मतलब? मतलब कि जेम जेम संख्या वधती जशे तो आजे आपड़ा डेरी मिल्क है एटले के हवा है, पाणी है, खोराक है, जमीन है, दरेकनी अंदर टुकड़ा थशे। दरेकने वापरवा माटे स्पर्धा थशे अने एमां मारामारी पर उतरी आवीशुं। हाँ, पेली डेरी मिल्कनो नानकड़ो एवो टुकड़ो जोशे आपणामां वधारे आई गयो हशे एटले के आपणा भागमां सहेज मोटो टुकड़ो आई गयो हशे तो तमाराथी नाना भाई बहन हशे ने ए रोक ककड़ करी नाखशे के मने ओछुं आल्युं, मने ओछुं आल्युं बराबर। सहेज ओछुं आव्युं एमां तो माथाकूट करी नाखशे ए लोको बराबर। घाट आवे तो तमारा भागनो टुकड़ो ए लोको खाई जशे, तमारे जतुं करवुं पड़शे कारण के तमे मोटा हशो एटले। तो एक्ઝેક્ટ अहींया एवुं थाय छे बराबर कि व्यक्तिगत सजीवों वच्चे पेलुं हवा, पाणी, खोराक जे कहीए ए कैडबरी छे एमना माटे, डेरी मिल्क छे, एना माटे शुं थती हशे, हरीफाई थाय छे। ओके, आखरे योग्यतम व्यक्तिगत सजीव जीवित रहेशे तथा प्रजनन करशे। जे सजीव योग्यतम हशे, जे ए प्रकृतिने लायक हशे ए सजीव शुं थशे भाई, जीवित रहेशे, प्रजनन करशे अने एनी वस्तीमां आगळ वधारो करशे बराबर। जे प्रकृतिने योग्य हशे एवो। हवे प्रकृतिने योग्य कोण होय ए प्रकृति नक्की करे भाई, ए आपणे नक्की नहीं करवानुं कि भाई आ अलमस्त छे, आ मजबूत माणस छे माटे आ जीवी जशे। आ खेपटी छे, आ खेकलुं छे, गमे त्यारे पवन आवे 10 किलोमीटरनी झड़पे तो उड़ी जाय एवुं छे तो आ नहीं रोकी शके। प्रकृति आने नहीं पसंद करे एवुं ना होय। प्रकृति तमारा शरीरनी अंदर जे एंटीबॉडी छे, तमारा शरीरनी जे विपरीत परिस्थितिमां टकी रहेवा माटेनी क्षमता छे एना आधारे नक्की करे। एवुं नहीं देखाव कि आ स्मार्ट है, आ हेन्डसम है, आ ब्यूटीफुल है, चलो आने राखो बराबर। आ कदरूपो है कि आ बराबर देखातो नहीं माटे एने उडाड़ दो, एवुं नहीं होतुं। आ पहलवान है, आ खेकली है, एवुं कशुं ज नहीं। तमारी शरीरनी क्षमता ए प्रकृतिना अनुकूळ थाय छे
કે નથી થતું એના આધારે. પછી તમે હેન્ડસમ હો કે ના હો એનાથી પ્રકૃતિનો કોઈ ફરક પડતો નથી. તો પ્રકૃતિ એવા સજીવોને જીવતા રાખશે કે જે એના અનુકૂળ હોય. બરાબર, એ લોકો જીવતા રહેતા હશે, પ્રજનન કરશે, એમની સંતતિમાં એટલે કે એમના વસ્તીમાં વધારો કરશે. ઘણા દેશોની સરકારોને પણ આ હકીકત સમજાઈ ગઈ છે અને માનવ વસ્તી વૃદ્ધિને મર્યાદિત કરવા માટે વિવિધ પ્રતિબંધો દાખલ કર્યા છે. જો કે આપણા દેશમાં કોઈ પ્રતિબંધ દાખલ છે નહીં. તમે તાર બિંદાસ જેટલા છોકરા બનાવે એટલે બનાવો. બરાબર, પણ ચીન જેવા દેશોની અંદર પ્રતિબંધ મૂકેલો છે માનવ વસ્તી ઉપર કે 2 થી વધારે છોકરા હોય તો સરકારી નોકરી નહીં મળે. આવા પ્રતિબંધો ત્યાં મૂકવામાં આવતા હોય. કાં તો અમુક સરકારી યોજનાઓનો લાભ તમને નહીં મળે. બરાબર, કે જેનાથી વસ્તીને શું કરી શકાય, નિયંત્રણમાં કરી શકાય. ઓકે, પ્રકૃતિમાં આપેલા નિવાસસ્થાનની પાસે મહત્તમ સંભાવ્ય સંખ્યાના પાલન પોષણ માટે પૂરતા સ્ત્રોત હોય છે. તેનાથી આગળ વધારે વૃદ્ધિ સંભવ નથી હોતી. એ નિવાસસ્થાનમાં એ જાતિ માટે આ મર્યાદાને પ્રકૃતિની વહન ક્ષમતા, કેરિંગ કેપેસિટી, જેના કે તરીકે ઓળખાય એમ માની લઈએ આપણે. એવું કીધું એમ. આનો મતલબ શું થાય તમને સમજાવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકૃતિ હોય એટલે કે પ્રકૃતિનો મતલબ શું થાય, આપણે જે જગ્યાએ રહીએ છીએ ને અત્યારે હાલમાં મેદાન પ્રદેશમાં, તો આ પ્રકૃતિ કહેવાય, મેદાનની પ્રકૃતિ કહેવાય. અમુક જંગલમાં રહેતા હશે તો જંગલની પ્રકૃતિ કહેવાય. અમુક સજીવો દરિયામાં રહેતા હશે તો દરિયાની પ્રકૃતિ કહેવાય. બરાબર, તો આમ દરેક પ્રકૃતિની અંદર દરેક સજીવોને નિભાવવા માટેની ક્ષમતા હોય, કેરિંગ કેપેસિટી હોય, વહન ક્ષમતા હોય. ઉદાહરણ તરીકે હું તમને એમ કહું કે એક પેટ્રી ડીશ છે, એક પેટ્રી ડીશ. બરાબર, આને આપણે હટાવી દઈએ અને એક પેટ્રી ડીશ તમને બનાવીને આપું. આ રીતે એક પેટ્રી ડીશ છે. બરાબર, હા વાંધો નહીં, કાણી નહીં થઈ ગઈ, ચિંતા ના કરશો. હવે આ પેટ્રી ડીશની અંદર મેં અહીંયા અગર ભરી દીધું છે. અહીંયા આની અંદર મેં શું ભરી દીધું બધું સમજી લો કે આ અગર છે. બરાબર, આખું અગર ભરી દીધું છે. આની અંદર બેક્ટેરિયાના ગ્રોથ માટે જોતું હોય એ બધું જ અંદર મૂકેલું છે મેં. એના પાણી, એના ખોરાક, એના હવા, જે બી જોતું હોય બધું, એને જીવવા માટેની બધી જ જીવન જરૂરી વસ્તુઓ મેં આની અંદર આ પેટ્રી ડીશમાં ભરી દીધી છે. બરાબર, હવે હું આની અંદર થોડાક બેક્ટેરિયા નાખું છું. બરાબર, તો બેક્ટેરિયાના આપણે લઈએ યલો રંગના. તો તમે જોઈ શકો છો આ યલો રંગના તમને જે દેખાઈ રહ્યા છે એ બધા બેક્ટેરિયા છે. આટલા બેક્ટેરિયા મેં નાખ્યા આની અંદર. હવે શું થશે, આ બધા બેક્ટેરિયાની સંખ્યા ઓછી છે અને એની અંદર આ બેક્ટેરિયાની અંદરના ભાગે જે ખોરાક છે એની માત્રા વધારે છે, પ્રકૃતિની કેપેસિટી વધારે છે. એની સામે સંખ્યા કેવી સજીવોની ઓછી છે, માટે આ લોકોને જલસા પડી જશે, હરીફાઈ થશે નહીં, કેમ કે બહુ જ વધારે છે ને હવા, પાણી, ખોરાક એમનો સંવર્ધન માધ્યમ પુષ્કળ છે. એની સામે વાપરનારા ઓછા છે, માટે આ લોકો જલસાથી રહેશે, જીવશે અને હરીફાઈ નહીં થાય, માટે મારામારી પણ નહીં થાય, માટે કોઈ વચ્ચે સ્પર્ધા નહીં થવાની, માટે કશું થશે નહીં, જલસાથી જીવશે, સંખ્યામાં ગ્રોથ થશે. હા, સંખ્યા વધતી જાય. જસ્ટ વાત છે કે મેં આની અંદર 1 લાખ નાખેલી હતી સંખ્યા. બરાબર, સારું આ રંગ જ નહીં દેખાતું. બરાબર, 1 લાખ સજીવોની સંખ્યા નાખી છે, 1 લાખ બેક્ટેરિયા નાખ્યા હતા. પછી વધતા જાય 1 લાખ કરોડ થયા. બેક્ટેરિયાની સંખ્યા 1 લાખ કરોડ થઈ ગઈ. હવે આની કેપેસિટી 1.5 લાખ કરોડ સુધી છે. 1 લાખ કરોડ સુધી બેક્ટેરિયામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થવાનો નથી. ચલો 1.5 લાખ કરોડ થઈ ગયા ત્યાં સુધી પણ વાંધો નહીં આવે. હવે જ્યારે આની સંખ્યા વધવા માંડશે, 1.6 લાખ કરોડ જેવી થવાય, એટલે હવે શું થશે, આ બધા સજીવો વચ્ચે આ જેટલા પણ સજીવો છે અહીંયા 1.5 થી 1.6 લાખ કરોડ વચ્ચેના, એ બધા સજીવો વચ્ચે ભયંકર સ્પર્ધા થશે એમના ખોરાક માટે, એના સંવર્ધન માધ્યમ માટે. બરાબર, એમાં અમુક સફળ થશે, અમુક સફળ નહીં થાય. જે સફળ થશે એ લોકો આની અંદર ટકી જશે, આની અંદર રહેશે, અને જે લોકો સફળ નહીં થાય એ લોકો મૃત્યુ પામશે. ટૂંકમાં આ પેટ્રી ડીશ એમના માટેની પ્રકૃતિ ક્ષમતા કહેવાય. વહન ક્ષમતા કેટલી હતી? 1.5 લાખ. 1.5 લાખ કરોડના બેક્ટેરિયાના વહન કરવા માટે હતી. જેવા 1.6 થયા એટલે બાકીના બધા ટપ મરવા લાગશે. બરાબર, અને પાછી સંખ્યા કેવી થશે? ઘટવા લાગશે. અને પાછી જે છે, જ્યાં સુધી એની કેપેસિટી હશે ત્યાં સુધી એને ઘટાડી દેશે, અને પછી શું કરશે? એને અટકાવી દેશે. તો આને કેપેસિટી કહેવાય, કેરિંગ કેપેસિટી કહેવાય, વહન ક્ષમતા તરીકે ઓળખાય. બરાબર, તો દરેક પ્રકૃતિમાં આવી વહન ક્ષમતા હોય. એટલે આપણે ઘણા લોકો નહીં કહેતા, એસએસમાં ભણતા હોઈએ છીએ કે વસ્તી વધારો એક સમસ્યા છે. વાસ્તવમાં એવું કંઈ છે નહીં. વિજ્ઞાન તો ના જ પડે કે વસ્તી વધારો કોઈ સમસ્યા છે જ નહીં. વસ્તી વધતી જશે, બરાબર છે, પણ જ્યારે પ્રકૃતિની ક્ષમતા હદ કરતાં વધી જશે, પ્રકૃતિની જે કેરિંગ ક્ષમતા હોય એના કરતાં પણ જ્યારે વસ્તી વૃદ્ધિ પુષ્કળ થઈ જશે, તો એવા વખતે પ્રકૃતિ શું કરશે? એવા સજીવોનો નાશ કરી નાખશે જે એના અનુકૂળ નહીં હોય, અને વસ્તીમાં પાછું શું કરી નાખશે? ઘટાડો કરી નાખશે. બરાબર, તો આ રીતે દરેક પ્રકૃતિની કેરિંગ કેપેસિટીના આધારે જેની અંદર શું થતું હશે? વસ્તીમાં વધારો ઘટાડો થયા કરતો હશે. ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ.
કોઈપણ નિવાસસ્થાનોમાં મર્યાદિત સ્ત્રોતોની સાથે વૃદ્ધિ પામતી વસ્તી શરૂઆતમાં ધીમી વૃદ્ધિ કરતી હશે. બરાબર, અહીં તમને વાક્ય શું કીધું? કોઈપણ નિવાસસ્થાનમાં મર્યાદિત સ્ત્રોત છે, સ્ત્રોત મર્યાદિત છે અને વૃદ્ધિ પામતી વસ્તી શરૂઆતમાં કેવી થશે? ધીમી વૃદ્ધિ કરે. ત્યારબાદ તેની અનુસંધાને ઝડપી વૃદ્ધિ થતી હશે, પાછી કેવી થશે? મંદ વૃદ્ધિની અવસ્થા થઈ જશે, છેવટે સ્થાયી થઈ જશે. તો આ પ્રકારે જે આપણે આ રીતે આલેખ દોરીએ આપણે એક્સ અને વાય, બરાબર, અને અહીંયા આપણે સમય લઈએ અને અહીંયા વસ્તી ગીચતા લઈએ એમ. બરાબર, હવે જેમ જેમ સમય વધતો જાય એટલે આપણે પેલી કેપેસિટી કેવી થાય? ધીમે ધીમે વધશે. પેટ્રી ડીશની અંદર જે આપણે 1 લાખ મૂક્યા હતા તો 1 લાખમાંથી 50 લાખ તરત નહીં થઈ જાય. 1 લાખમાંથી 2 લાખ થશે, 4 લાખ થશે, 5 લાખ, તો ચોક્કસ સમય થશે 50 લાખ સુધી પહોંચતા એમને. બરાબર, એટલે શરૂઆતમાં ધીમી હશે, સંખ્યા ઓછી હતી ને, હવે સંખ્યા કેવી થઈ? વધી એટલે હવે વૃદ્ધિનો દર કેવો થઈ ગયો? અચાનક વધી ગયો. આટલા સમયની અંદર જે વૃદ્ધિ હતી એટલા જ સમયની અંદર વસ્તી ભૂકા બોલાય એવી સંખ્યામાં વધી. જુઓ, માટે ઝડપી વૃદ્ધિ દર આવી ગયો. પાછું શું થતું હશે? પેલી જે વહન કેપેસિટી નજીક આવશે ને સંખ્યા, એટલે પાછી પ્રકૃતિ શું કરશે? સંખ્યાની અંદર ધીમો કરી નાખશે, કેમ કે પેલી સ્પર્ધા શરૂ થશે એટલે પાછી કેવી થશે? આ ધીમી થઈ જશે. જુઓ, બરાબર, અને પછી કેવી થશે? સ્થાયી થઈ જશે. એમાં બહુ વધારો ઘટાડો થતો હશે નહીં. તો આ પ્રકારનો જે વૃદ્ધિ દર બન્યો, આ તમે જ્યાંથી જુઓ એસ આકાર બન્યો. એસ આકાર બન્યો ને, શરૂઆતમાં ધીમી વૃદ્ધિ, પછી ઝડપી વૃદ્ધિ, એટલો જ સમય એમ, પાછી ધીમી વૃદ્ધિ, પછી કેવી થઈ ગઈ? સ્થાયી થઈ ગઈ. તો આ જે વૃદ્ધિનો આલેખ બન્યો એને એસ આલેખ કહેવાય. માટે એના કહેવાશે સિગ્મોઇડ આલેખ. કઈ તરીકે ઓળખાતો હશે? સિગ્મોઇડ, એટલે કે એસ આકારનો વક્ર મળતો હશે. અને આ પ્રકારની વસ્તી વૃદ્ધિને વિહુસ્પલ સંભાવ્ય વૃદ્ધિ તરીકે ઓળખાય છે. વૈજ્ઞાનિકોનું નામ છે. એમને આની ઉપર બહુ જ જોરદાર પ્રયોગો કર્યા છે સંભાવ્ય વૃદ્ધિ માટે એમને એક સમીકરણ પણ તમને આપેલું છે, એ તમારા મોઢે કરવાનું છે. બરાબર, જેમ કે પ્રકૃતિ હોય, જે ચરઘાતાંકીય વૃદ્ધિ હતી એનું સૂત્ર શું હતું? dn/dt = rn. આ સૂત્ર હતું. એમાં આ એડ કરી દીધું સંભાવ્ય વૃદ્ધિ માટેનું. કેમ એડ કરી દીધું? કારણ કે કેનો મતલબ તમને ખબર છે, વહન ક્ષમતા થાય, અને એન એટલે વસ્તી ગીચતાનો કોઈ આંકડો છે. બરાબર, ટી સમયે, એન એટલે ટી સમયે વસ્તી ગીચતા. બરાબર, અને આ છે ને એ હાલનો વસ્તી વૃદ્ધિ દર બતાવવા માટેનો છે. ઓકે, આ પ્રાકૃતિક વધારાનો આંતરિક દર જે આપણે ચરઘાતાંકીયમાં ભણી ગયેલા હતા, કેટલા પ્રમાણમાં પ્રકૃતિની અંદર વસ્તીમાં વધારો થઈ શકશે, કે વહન ક્ષમતા હશે, એના આધારે તમારે આ સૂત્ર મોઢે કરી નાખવાનું છે. ભાઈ, આ પૂછાય એ સૂત્ર તમારે બરાબર મોઢે કરી નાખજો. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. સૂત્ર ખાલી મોઢે કરવાનું છે. કોઈ પણ મોટાભાગની પ્રાણી વસ્તીમાં વૃદ્ધિ માટે સ્ત્રોત મર્યાદિત છે અને જલ્દીથી કે પછીથી મર્યાદિત થવાવાળા હોય છે. આથી સંભાવ્ય વૃદ્ધિ મોડેલને વધુ વાસ્તવિક મોડેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચરઘાતાંકીય વૃદ્ધિ ભાગ્યે જ જોવા મળતી હશે. બરાબર, એ વાસ્તવિકતાની બહુ દૂર છે. જ્યારે વાસ્તવિક મોડેલ તરીકે કોણ આપવામાં આવતી હશે? સંભાવ્ય વૃદ્ધિ દર. ચરઘાતાંકીય અને ભૌમિતિક વૃદ્ધિ દર તરીકે ઓળખાય. બરાબર, તો પરીક્ષામાં પૂછાય વાસ્તવિક મોડેલ તરીકે કોને ગણતરી કરી છે? સંભાવ્ય વૃદ્ધિ દર, કારણ કે પેલા મર્યાદિત સ્ત્રોત છે ને એટલા માટે. સરકારી વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારત માટે પાછલા 100 વર્ષના વસ્તી આંકડા એકત્રિત કરીએ અને તેને આલેખિત કરીએ અને તપાસ કરીએ તો કઈ વૃદ્ધિભાત જોવા મળે? ચરઘાતાંકીય મળતી હશે કે પછી સંભાવ્ય વૃદ્ધિ દર મળતી હશે? તો આ 100 વર્ષમાં તો ચરઘાતાંકીય છે. આપણી વૃદ્ધિ ભારતની તો ભયંકર વધી હતી, જે આકારે વધી હતી, પણ હવે કેવી થશે? સ્થિર થઈ જશે. કેમ કે હવે સંખ્યા પુષ્કળ થઈ ગઈ, જેમ ભારતમાં જગ્યા ઓછી થઈ ગઈ છે, જે પેલા સ્ત્રોત છે, પ્રાકૃતિક સ્ત્રોત છે એ બધા, માટે હવે મારી ખેંચાતાણી થવાની છે. બરાબર, એટલે હવે શું થતું હશે? ધીમે ધીમે ઘટાડો થવાની શરૂઆત કરશે. ઓકે, તો આજે મેં તમને ચલાવ્યું અત્યારે એ સંભાવ્ય વૃદ્ધિ દર હતો. બરાબર, હવે એક નાનકડી મુદ્દી લઈ લઈએ આપણે, જીવન વૃત્તાંત વિવિધતાઓ. આ પણ જોડે જોડે ઉઠાવી લઈએ. બહુ મોટો મુદ્દો નહીં, નાનકડો એવો છે, અને આ પરીક્ષાલક્ષી મુદ્દો બનાવી શકાય એમ છે 2-3 માર્ક્સની અંદર. બરાબર, લાઈફ હિસ્ટ્રી જોઈએ આપણે, વિવિધતાઓ એટલે વેરિએશન. બરાબર, વસ્તી જે નિવાસસ્થાનમાં રહે છે તેમાં પોતાની મહત્તમ પ્રજનન યોગ્યતા, જેને ડાર્વિન યોગ્યતા એટલે કે ઊંચા આર મૂલ્યની યોગ્યતા પણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ચલો આ ચલાવું. એ પહેલાં હું તમને પહેલાંનો છે ને આલેખ આપવાનો અહીં રહી ગયો હતો. પહેલાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું, તો બી અહીંયા જો આલેખ. હવે આ આલેખ પણ એકવાર જોઈ લઈએ. આ એક્સ અક્ષ જેમાં ટી સમય આપેલો છે, આ વાય અક્ષ જેમાં એન આપેલો છે, વસ્તી ગીચતા. હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ, શરૂઆતના અંદર આ શરૂઆતનો વૃદ્ધિદર કેવો છે? ધીમો છે. પછી અચાનક કેવો થાય છે? વધી જાય છે. જુઓ, બરાબર, પાછો કેવો થતો હશે? ધીમો થઈ જાય. પછી કેવો થઈ જાય? સ્થિર બની જતો હશે. તો આ એસ આલેખ બન્યો, માટેના સિગ્મોઇડ આલેખ કહેવાય. તો એના માટેનું સૂત્ર આવી રહ્યું, મોઢે કરી નાખજો. આલેખ દોરીને આપેલો હશે, અમુક જગ્યાએ પ્રશ્નાર્થ કરેલા હશે, તમારે લખવાનું થશે એ રહ્યું. બરાબર, આ કે એટલે વહન કેપેસિટી આટલી,
એનાથી વધારે નહીં થઈ જાય સંભાવ્ય વૃદ્ધિ દરમાં. જ્યારે જે આલેખ જુઓ, જે આલેખ એટલે ચરઘાતાંકીય વૃદ્ધિ કહેવાય. અચાનક વધારો થઈ જાય, બરાબર. પેલું ઉદાહરણ આપી દઉં ને મેં તમને ચરઘાતાંકીય વૃદ્ધિ દરમાં, નહોતું આપ્યું? તો ચાલો હું કહી દઉં, અત્યારે આપી જશે તો બી તમને કહી દઉં કે ચોમાસું આવશે, બરાબર, અને વરસાદ પડતો હોય, બપોરે વરસાદ પડી ગયો હોય, ફર્સ્ટ ક્લાસ સારું એવું ઝાપટું પડી ગયું હોય, બરાબર, અને પછી તમે ધ્યાનથી જુઓ તો 6-7 વાગશે ને એટલે પેલા ફૂદાવાળા મકોડા આવી ગયા હશે. 2-3 વાગે જ્યારે વરસાદ પડતો ત્યારે એક જ ફૂદારો મકોડો નહોતો દેખાતો, પેલી જીવાત, ઉડતી જીવાત, મકોડા પેલા. પણ જેવી 6-7 વાગશે એટલે આપણે જ્યારે ઘરમાં લાઇટ ચાલુ કરીશું ત્યારે તમે જોતા હશો ઢગલા બંધ આવી ગયા હશે. અચાનક ક્યાંથી આવા વધી ગયા એટલા બધા સાલાઓ? અને પાછા તમે સવારે જોશો ને તો એક કંઈ નહીં દેખાય, બધાની લાશો રખડતી હશે, એકને ફૂદા આમ પડ્યા, એકને ટાંટીઓ આમ પડ્યો, એકને ધડ આમ પડ્યું હશે, ને બધા આમ મરી ગયા હશે. અચાનક વસ્તી વૃદ્ધિમાં શું થાય? ઘટાડો. તો આ જે ફૂદાવાળા મકોડા હતા, જે કીટકો હતા, એની સંખ્યામાં જે વધારો થયો છે એનો જે વૃદ્ધિ આલેખ દોરીએ આપણે તો આવો બન્યો, જો જે આલેખ બન્યો. અચાનક જ વૃદ્ધિમાં વધારો થઈ ગયો, ભૂકા બોલાવી દે એવી રીતે, બરાબર. અને સવારે પાછો અચાનક શું થશે? ઘટી પણ જશે. તો એ પણ જે આલેખ જ થયો. આ પણ જુઓ અચાનક ઘટી ગયો. તો આને કહેવાય ચરઘાતાંકીય વૃદ્ધિ દર, બરાબર. ઓકે, હવે પાછા ઉતરીએ આપણે અને પહોંચી જઈએ આપણે મહત્ત્વના પ્રશ્નમાં, જીવન વૃત્તાંત વિવિધતાઓ. ઓકે, વસ્તી જે નિવાસસ્થાનમાં રહે છે તેમાં પોતાની મહત્તમ પ્રજનન યોગ્યતા, જેને ડાર્વિન યોગ્યતા કંઈ પણ કહેવામાં આવે છે, તે માટે વિકસિત હોય છે. મતલબ કે જે સજીવો જે રહેતા હશે ને નિવાસસ્થાનોમાં, ત્યાં એની મહત્તમ પ્રજનન ક્ષમતા હશે એની પાસે, માટે એ ત્યાં અનુકૂળ હશે એમ એના નિવાસસ્થાનને. એમની વસ્તીમાં શું કરતા હશે? વધારો કરતા હશે. આના ડાર્વિન યોગ્યતા તરીકે પણ ઓળખાણ આપેલી છે, કેમ કે ડાર્વિન એના ઉપર પ્રયોગો કરેલા હતા, માટે ડાર્વિન વાદ પણ આપેલો હતો, બરાબર. અને જે વાદ હતો એમાં પહેલો જ વાદ આ હતો કે વિપુલ પ્રમાણમાં સંતતિ, બરાબર. ખાસ પ્રકારની પસંદગીના દબાણને વશ સજીવો ઉત્તમ કાર્યદક્ષ પ્રાજ્ઞાનિક પ્રયુક્તિ તરફ વિકાસ કરે છે. ખાસ પ્રકારની પસંદગી એટલે પ્રકૃતિની ચોક્કસ પસંદગીના આધારે દરેક સજીવોની સંખ્યા વધતી જશે. એટલે સજીવોની અંદર સંખ્યા કેમ વધી? કેમ કે એની અંદર પ્રજનનયુક્ત પ્રયુક્તિઓ વધી, પ્રજનન કરવા માટેની બધી રીતો વધી એમની અંદર. માટે કેટલાક સજીવો તેમના જીવનકાળમાં ફક્ત એક જ વાર પ્રજોપ્તિ એટલે પ્રજનનની ક્રિયા કરે છે, એક જ વખત એના જીવનમાં. ઉદાહરણ તરીકે પ્રશાંત મહાસાગરની સાલ્મન માછલી, બરાબર, અને વાંસ, ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે પેસિફિક સાલ્મન ફિશ અને બાંબુ, એક વખત જીવન પ્રજનન કરશે. એ તો ખબર જ છે ને, 11માં આવી ગયેલું હતું. જે પેસિફિક સાલ્મન માછલી છે ને એ 1 કરોડમાં 28, 1 વર્ષમાં 28 કરોડ ઈંડા મૂકી શકે. 1 વર્ષની અંદર એક જ વખત પ્રજનન કરશે અને 28 કરોડ ઈંડા મૂકશે. હાર ભૂકા બોલાવી દે ને. તો સારું છે, એક જ વખત પ્રજનન કરે જીવનકાળ દરમિયાન. ખાલી 5-6 વખત પ્રજનન કરતી હોય તો સમુદ્ર એનાથી ભરી કાઢે ને. તો સાલ્મન માછલીથી જ ભરાઈ જાય ને, પણ એવું નહીં બનતું ને. કેમ કે નંબર 1 એમની પ્રજનન ક્ષમતાઓમાં ઘટાડો છે. ભગવાનને ખબર જ હતી કે ભાઈ આને એક જ વખત આપો, આ એક વખતમાં બધું પૂરું કરી નાખશે, બરાબર. અને બીજું કે જે લોકો જન્મ્યા હશે, 28 કરોડ ઈંડા હશે, તો બધામાંથી કંઈ બધું બનવાની માછલીઓ, કેમ કે એમને પણ શું થશે? અમુક ઈંડા મોટી માછલીઓ તરફ ખવાઈ ગયા હશે, અમુક ફૂટી ગયા હશે પ્રકૃતિના અંદર, બરાબર. અને અમુક જે જન્મતા હશે એ લોકો સ્પર્ધાઓ થશે હવા પાણી ખોરાક માટે એમના પ્રકૃતિની અંદર, એટલે એમાંથી અમુક મરી જતા હશે. ઓકે, જ્યારે અન્ય સજીવો પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન ઘણી વખત પ્રજનન કરે છે. મોટાભાગના પક્ષીઓ અને સસ્તનો આની અંદર આવશે. આપણે ઘણી વખત પ્રજનન કરીએ છીએ, કોઈ ધડો જ નહીં આપણો, બરાબર. કેટલીક ઘણી સંખ્યામાં નાના કદની સંતતિઓ ઉત્પન્ન કરશે. છીપ અને ગહન સામુદ્રિક માછલી, મોઢે કરવા મળજો, આ બધા MCQ છે. કેટલાક સજીવો એવા છે કે જે નાના કદની સંતતિઓ પણ ઢગલાબંધ ઉત્પન્ન કરશે. એમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે છીપ અને ગહન સામુદ્રિક માછલીઓ, એટલે કે ઊંડા સમુદ્રમાં જોવા મળતી માછલીઓ. અને છીપ તો ખબર છે, મૃદુકાય સમુદાયનું સજીવ છે, ઓયસ્ટર. જ્યારે અન્ય ઓછી સંખ્યામાં પણ મોટા કદની સંતતિ ઉત્પન્ન કરશે, જેમ કે આથી. એમાં આ પણ આવી ગયા પક્ષીઓ અને સસ્તનોની વાત કરી છે. પણ એ જો કદ મોટું થયું તો સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ, કદ નાનું હતું તો સંખ્યા વધારે હતી, હે ને. તો આમાં સૌથી મહત્તમ યોગ્યતા માટે કોણ ઇચ્છનીય કહેવાય? કોઈ પણ જે આને પ્રકૃતિને અનુકૂળ થતું હશે એ રહેશે, પ્રકૃતિના આધારે કામ થશે, બરાબર. પરિસ્થિતિવિદ સૂચવે છે કે સજીવોના જીવન વૃત્તાંત લક્ષણો તેઓ જે નિવાસસ્થાનમાં રહે છે તેના જૈવિક અજૈવિક ઘટકો દ્વારા લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોની સાપેક્ષમાં વિકસિત થતા હોય છે. મતલબ કે જે સજીવ જ્યાં રહેતો હશે તેના ઉપર તેના જૈવિક અને અજૈવિક બંને પરિબળોની અસર થતી હશે, અને આના આધારે એનું જીવન વૃત્તાંત જોવા મળતું હશે કે લાંબુ ભોગવશે, ટૂંકું ભોગવશે, એની વસ્તીમાં વધારો થશે, ઘટાડો થશે, વગેરે વગેરે. વિવિધ જાતિઓમાં જીવન વૃત્તાંત લક્ષણોની ઉદ્વિકાસ વર્તમાન સમયમાં સંશોધનનું મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર છે. કે દરેક સજીવ કઈ રીતે જીવન જીવે છે, પ્રકૃતિ પર શી અસર થઈ રહી છે, એ બધું જે જાણવા માટેનું જે છે, જે ઉદ્વિકાસ જે જોવો છે એના માટેનું એક મહત્ત્વનું સંશોધન પૂર્વ છે.
કે જીવન વૃત્તાંત લક્ષણોના આધારે સજીવોના ઉદ્વિકાસનો શું કરવામાં આવે છે, સંશોધન કરવામાં આવશે. બરાબર. પરિસ્થિતિવિદો દ્વારા સંશોધન હાથ ધરાયેલા છે, એટલે કે એ લોકો અત્યારે હાલમાં આના પર જબરજસ્ત પ્રયોગો કરી રહેલા હશે. ઓકે, તો આજે આપણે અહીં સુધી રવા દઈએ. વસ્તીની આંતરક્રિયાઓના પછી લઈશું. તો ત્યાં સુધી આવજો. બાય. જય સ્વામિનારાયણ. ગમ્યું હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. બરાબર.